ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಾರ ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದದಪ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ರಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗದಾರಪ್ಪಿ ಅಂತ ಮಾತ್ ಹೊಸದ मेरा म्यूट ही है रे everyone, and you both of you mute yourself. Poonam Joshi, all of you mute yourself. Yes, good morning everyone. Still only 26 members are there. What about others? At least I need 30, 32. In the last class itself, I told you that this is not a theory subject. It is a practical. It is a problematic one. If you won't attend the classes regularly, won't understand anything. Again, you will get difficulty in the exams. So, immediately inform all your friends to attend the class. Again, I will give 5 minutes or 2 minutes time to you. Inform your friends to join quickly. And who is that Lenovo? Lenovo. Tell me your name. Okay, shall we start the class? What about your other friends? Akshata Kulkarni and all. Some people are still not attending the class. Why? Okay, we will start our class. So yesterday what we had discussed in our last class, what we had discussed, student, I am asking you only. In our last class what we had discussed? Introduction of the third chapter. The third chapter up to just we had gone through the syllabus review. So in that syllabus review only we had completed the 3 units, right? So today we will see what is the 4th unit. What you are going to learn in that 4th unit. Okay, your 4th unit is portfolio analysis and financial derivatives. So in the 3rd unit what we had seen? We had seen only equity analysis, right? Equity analysis, market hypothesis, right? Do you have syllabus copy? Check in that. So what we have discussed? Only approaches to the equity analysis. That is nothing but what is equity, what is the basic approaches for the equity analysis, how we can analyze the equity securities, how we can invest in the equity market, okay, how we can evaluate the dividend on the equity, dividend valuation methods, what are the different valuation methods are there for calculating your dividend, what all things will be contained in the 3rd unit. Your next 4th unit will be portfolio analysis and financial derivatives. So what is in this unit, what you are going to learn is you are going to learn the portfolio analysis. See,
Here portfolio analysis is nothing but combination of different kinds of securities. Equity analysis ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ ಅದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ contain different kinds of securities. Different kinds of securities and it may be of contain will be equity shares irbodu, preference shares, bonds, debentures, mutual funds. It is nothing but a combination of different securities. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಈಗ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು 50,000 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಆ 50,000ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ 10,000 rupees ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದೊಂದು 5,000 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15,000 LICಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, LIC ಆಯಿತು. ಈ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ದೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ and based on the return and risk of those securities we will select the different kinds of alternatives or different kinds of investment alternatives for our portfolio analysis. Got it? So what is next is portfolio and diversification of portfolio. Diversification is nothing but dividing your securities or selecting the best securities or best investment alternatives from the various types of investments. Okay, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದ, which securities having a high return and low risk. So selecting all those or dividing that kind of securities is called as diversification of securities. That will be contained in the 4th unit. The next one will be ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅದ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದಾವ, ಎಷ್ಟು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದಾವ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, LIC ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get an income when we will sell those equity shares to some other person. Otherwise, at the end of the year, if the amount has left, then only we are going to get the dividend, not a fixed rate of dividend like a preference shares. Preference shares ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 3 years 4 years ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿತ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಆರ್ ಯು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್? Yes. My voice is clear or not? Is it clear? Okay. So, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ
just analyzing the how much risk is contained in that portfolio combination and how much return is contained. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅದ, 25,000 ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಆಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು 25,000 ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ at the end of the year you are going to get a dividend, right? So end of the year ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, when the all the expenses, all the liabilities are get closed, then only you are going to get a dividend from the company. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಪೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಮೈನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ dividend from the company. So there is a no guarantee that you are going to get a dividend from that company by purchasing those equity shares. Just you are going to get the right to vote, or you are going to get a ownership from the company itself. So the risk is there for the investment in the equity shares. In another way, if you are invested in the bank as a FD for 25,000 amount, you are going to get a fixed rate of interest, maybe 5% or 6% in interest will be given to you at the end, right? Maybe if you are invested for 3 years or 4 years, you will get a return amount, that too with the principal amount ಗೆ interest add ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್. 3 years 4 years ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 year 2 year ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟದ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, what is the exact meaning of mutual funds, who will prefer the mutual funds, mutual funds ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, how much risk is contained in that mutual fund, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4th ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ introduction to the financial derivatives. Yes, it is also one kind of investment alternatives. Financial derivatives is nothing but what it is the amount derived from another asset. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ as I told you earlier, all of you mute yourself. For every time we can't tell that mute yourself, mute yourself. Okay. So financial derivatives and then what are the main characteristics of financial derivatives, what is the objectives of financial derivatives, what is the objectives of financial derivatives, okay, how it will operate in the stock market, how it will be contained, and you are going to learn or you are going to get some practical problems on the financial derivatives. Financial derivatives ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, how we can choose the financial derivatives, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ 4? No doubt. Okay, shall we move to the next one? The next one will be, next unit will be investor protection. See, investor ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 4th ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
Mutual fund market is a different market. Share market is a different. Share market ali you are going to invest for a short period of time. ಇವತ್ತೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. You have to wait for a long period of time to get return from that mutual funds. Nowadays it is a famous investment alternative. So while learning the unit 4 we will discuss about the mutual fund in detail. Okay, still have any doubts? Guys, I still have any doubts? Okay, so your last unit is investor protection. So up to now what you have discussed, ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್? ಇಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, that will be contained in the third unit. And in the fourth unit ಅಲ್ಲಿ portfolio management or portfolio analysis and financial derivatives. Portfolio analysis ಅಂದ್ರೆ ಏನು, financial derivatives ಏನು, that will be contained in the fourth unit. The next fifth unit ಅಲ್ಲಿ what you are going to learn is investor protection. So how we can safeguard our fund or how we can protect our investor. So these things will be studied in the unit 5. Unit 5 what you are going to learn is it all about your SEBI or stock exchange. What you had asked knows the share market, how it will operate, what is the trading activities of the share market, stock exchange, what are the members of the stock exchange, okay, how it has established, what is the role of stock exchange for protecting the investor amount, what are the problems of the stock exchange, how the investor can protect his amount from by the help of stock exchange, or how he can invest his amount in the various securities by help of the stock exchange. You are going to learn in this all the things in the unit 5, that is investor protection. Investor protection and then how you are safeguarding your amount as an investor, how I can safeguard my money, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೇನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ ಟು ಮೀ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮನಿ, ಆರ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ all the amount in that by investing in any of the investment alternative. So studying all things will be contained in the unit 5, that is investor protection. Okay, any doubts in that? Any doubts in that syllabus review? So all these are the 5 units which you are going to learn in that investment management subjects. So once again I am telling you, this is a new subject to you. From this year only they had introduced this subject. Okay, so it is totally a new one. Don't worry, 3 chapters has included your the practical problems. So it is, we can't say that it is a theory subject like a business environment. Okay, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದು
theory subject alla, it is a practical one. So please try to attend the all the classes of investment management. ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. We need more concentrate and more efforts from your side as well as my side. So I'm going to give my 100% effort to complete this syllabus. Okay. So please concentrate. And I am not saying that it is not an interesting subject. It is a very interesting subject. It is a full of practical one. So nimge ಹೊರಗಿಂದ you are going to get more information of the outside environment. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ BSc NSc ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಕಾಮೋಡಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು, ಸೆಬಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ everyone? Is it clear or not? Okay, shall we start that unit 1? Okay, so we will start the first units. Just we will look at that introduction and meaning of that investment. The investment management first unit, what is that one is the investment first unit. What is the first unit is unit 1, the investment environment. Okay, what is the investment environment? Today just we'll go to the introduction parts itself. Investment environment andre enu, investment andre enu, or how a person can go for that word investment. First we'll learn the exact meaning of investment, what is investment, how it will work. We'll go to that one itself. Okay, so listen here, what is investment? See, investing andre enu, see, if your sum of the amount has left from your side, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 20,000 ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20,000. ಫ್ರಮ್ ದ 20,000 ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ 5,000 ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಂತ್ಲಿ 5,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಯರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 60,000 will be your savings, right? Right or wrong? Guys, I'm asking you. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ 60,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೇ ಬಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ನಿಮ್ಮದು 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಮಂತ್ಲಿ 5,000 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಆ 5,000 1 ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಈಗ 60,000 ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 60,000ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರಿ. 20,000 ಎಲ್ಲ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ
ಅರೌಂಡ್ 60,000 ಅದ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10,000 ಏನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಿಮ್ಮದು 50,000 ಅಮೌಂಟು ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಮ್, ರೈಟ್? ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಟು simply keep that dead amount in their home, right? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ 50,000 ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು? ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮನಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಮೌಂಟ್, ಮನಿ ಒಳಗೆ ಕಪೌಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದ? ನೋ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ by simply keeping that money in the home? Yes or no? No. So for that, what we have to do? See, for a business purpose, if you want to do the business, if you want to earn money, there are several ways that are there. Okay, esto ways ಇದಾವ್ರಿ. Just by software you, yes, you can deposit in the bank. That is nothing but investing. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ 50,000 ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. If you are earning anything from your savings amount, if you are utilizing that savings amount to get more return from that amount, it is called as the investment. Got it? Investment anta gottaita? See the introduction. Investing in various types of asset is very interesting activity that will attract people from their walks of life, along with their profession, status, economic status, life background, anything. Anyone can invest their amount. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು 1,000, just if you have a 1,000 amount itself, you can invest that amount in the share market. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,000 ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು just by opening a demat account, you can purchase any of the company shares. ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೋರಿ ನೀವು. just you can purchase of one share from the share market, and by that one share you can earn the money. just ನೀವು 1,000 and 500 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದರದ್ದು ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು 500 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 550 ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 50 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಬೈ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ investment alternative or investment process. So you had employed your funds, you had utilized your savings here. That is called as investment. See the next sentence. What is the next sentence? A person who has more money, he needs extra money for immediate consumption. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಕೈಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂದಿಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? and simply we can't see that amount. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಏನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಯಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಸ್, ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇವ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್, some amount of savings. Okay, then eating egg rice. That is, I think egg rice is there.
right? Eating egg rice. See, listen. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ 3 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ 1000 ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 500 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಆ 500 ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ activity. Some people has told that you will save for a future purpose. Save for a future purpose is nothing but is also investment. ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸುಮ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ರಿ? ಡೈಲಿ ಓಕೆ 500 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಇಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಅದನ್ನ? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಅದು 500 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. 500 ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ 500 ಆರ್ ಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ. ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು 500 ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ 500. ಸಿ, ಥಿಂಕ್, look at that. If you are investing in the bank, FD ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆರ್ ಡಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡಿದು ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆರ್ ಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 500ಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಮಂತ್ಲಿ 10 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ 10 rupees ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 into 12 120 rupees. ಸೊ 500 plus 120, how much money will be? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 500 plus? ಸೊ 620 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ 500 ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. 500ಗೆ ನೀವು 120 extra, that is your return from your investment. Got it? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, and this investment management subject will give him the guidelines how to invest, where to invest, what are the different securities are there for investment. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಡಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಅದಾವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಇಫ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆವರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 or 13 alternatives you will get. ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60 ಕಂಪ್ನೀಸ್, ದಟ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ದಟ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? What is the just introduction of that investment environment? Understood or not? Any doubts? Any doubts, Sadari? Do you have any doubts regarding that introduction of investment? No. Okay, for today this much is sufficient for you people. And once again I am asking you people, some of you had given the different name. I am still asking what is the name of Lenovo, and one more person is there. It will start from P. Papas, just tell me your... Ma'am, he is okay, ma'am. What?
Lenovo and he has left. See, once again I'm warning you. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು Okay, thank you Balkrishna and thank you Rahul Salunke. Please rename your words. A word name na change ಮಾಡ್ರಿ. Okay. So once again I'm saying you be safe, stay at home, use the mask while going outside. Okay. So on tomorrow we will discuss the meaning and objectives of the investment. Okay, thank you everyone.